So next important topic from module 1 എന്ന് പറയുന്നത് temperature stress in composite bars ആണ് or the thermal stresses in composite bars ആണ്. So previous yearൽ ചോദിച്ചൊരു question ആണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So most probably ഈ ഏരിയ വരുന്ന questions എല്ലാം repeated question ആയിരിക്കും, പക്ഷേ with different values ആയിരിക്കും. So here what we have given is that a steel tube 300 mm external diameter and 20 mm internal diameter encloses a copper rod 15 mm diameter. അതായത് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും, ആ ട്യൂബിൻ്റെ അകത്താണ് കോപ്പർ റോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ട്യൂബ് എന്നുള്ള ആ ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മളൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അകം ഹോളോ ആയിരിക്കും. സോ ട്യൂബ് മീൻസ് ദർ വിൽ ബി ഹാവിങ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ആൻ ഇൻറ്റേർണൽ ഡയമീറ്റർ. സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ട്യൂബ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. And inside this tube there is a what we can say there is a copper rod of 15 mm diameter, and if the temperature of 100 degrees Celsius, at a temperature there is no longitudinal stress, calculate the stresses in the rod. So at a temperature of 100 degrees Celsius, that is the change in temperature in the question is given as 100 degrees Celsius, and there is no longitudinal stress developed. Calculate the stresses if the temperature is raised by 200 degrees Celsius. So the temperature at a temperature of 100 degrees Celsius there is no stress developed, but when the temperature is increased to 200, that means when a change of temperature of 200 minus 100, that is a delta T of 100 degrees Celsius occurs, there will be a thermal stress develop inside the tube and the rod. Now we have to find the stresses. So question ചോദിച്ചേക്കുന്നത് stresses in the rod and the tube. So basically rod is copper and tube is steel. So since റോഡും ട്യൂബിനും ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് ആയിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. So this is the figure showing the steel tube and the copper rod. So this is the steel tube. The steel tube has an external diameter, it is given here, it is as 30 mm and having an internal diameter. So inside dimension is 20 mm. And this is a copper rod having a diameter of 15 mm. So this is being rigidly joined together. അതായത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പും ബോട്ടവും ഇഫ് ഇൻ്റർപോളേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പും ബോട്ടവും ഇറ്റ് വിൽ ബി റിജിഡ്ലി joined. So only when both are rigidly tightened here and when we increase the temperature, then only the thermal stresses will be developed. That is the whole concept behind the thermal stress. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ ഇൻസൈഡ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ രണ്ട് ലൈനും നമ്മുടെ കോപ്പർ റോഡും സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ട്യൂബിന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും തെർമൽ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് 100 degrees Celsius ആണ്. So first thing we have to do is find the area of the tube and the rod. So here we have given the diameter of copper is mentioned as Cu, it is rod. So copper rod is basically circular, so the area will be pi by 4 into the diameter of copper, which is 15 mm. So calculate ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് pi by 4 into 15 square, if you calculate we will get an area of 176.71 mm square because the diameter is 15 mm. So this is the area of the copper rod. So diameter of copper rod is 15 mm. Next is we have to find the area of steel tube. So since steel is in a tube form, the area will be the external സർക്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്യൂബ് മൈനസ് ഇൻറ്റേർണൽ സർക്കിൾ. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ എൻക്ലോസ് ചെയ്താണ് എക്സ്റ്റേണലും ഇൻറ്റേർണലും എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇടയിലുള്ള ഏരിയയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ എല്ലാം എം ഡി ആണ്. സോ ആ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും pi by 4 ഇൻറ്റു എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ആയ 30 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇൻറ്റേർണൽ ഡയമീറ്റർ ആയ 20 സ്ക്വയർ. സോ ഇത് പ്രത്യേകം ഈക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 30 സ്ക്വയർ മൈനസ് 20 സ്ക്വയർ ആണ്, ഒരിക്കലും 30 മൈനസ് 20 സ്ക്വയർ ചെയ്യരുത്, ഇറ്റ് വിൽ ബി റോങ്. സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 392.69 mm square ആണ്. So this is the area in which the stresses will be developed. Now what is the change in temperature? So here delta T means change in temperature. Okay, sometimes ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ
there will be a rise of temperature എന്ന് പറഞ്ഞ സിംഗിൾ വാല്യൂ തരത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു 150 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നോ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ലൈക്ക് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നോ അങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ തരത്തുള്ളൂ. സോ ഇൻ സച്ച് എ കേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ വാല്യൂ തന്നെ ഡെൽറ്റ ടി ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് റൈസ്ഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ തന്നാൽ ആ റൈസ്ഡ് ബൈ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ചേഞ്ച്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആയ 100 തന്നിട്ടുണ്ട്. വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് റൈസ്ഡ് ബൈ 200 മീൻസ് ഫ്രം 100, സോ there what will be the change? It will be 200 minus 100. കാരണം ഫ്രം 100 നിന്നാണ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്തത്. സോ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി 200 minus 100, which will be 100 degrees Celsius. This is a change in temperature or the rise in temperature. So the ES means modulus of velocity of steel, which is 2.1 10 raised to 5. Alpha S, it is the coefficient of thermal expansion of steel, which is 11 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius. And EC means it is the modulus of velocity of copper, which is 1 into 10 raised to 5 into unit. And alpha C means it is the coefficient of thermal expansion of copper, which is 18 into 10 raised to minus 4. So first condition to find, so since some previous question is there will be two conditions to find the stresses. So ultimately നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ ട്യൂബും സ്ട്രെസ് ഇൻ കോപ്പർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ there will be two unknowns, that is സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ ട്യൂബിന് സിഗ്മ എസും സ്ട്രെസ് ഇൻ കോപ്പറിന് സിഗ്മ സിയും, ഇത് രണ്ടുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് വേണം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, just like in the previous question we discussed. So here since both are rigidly joined together, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റീൽ ട്യൂബും റിജിഡ്ലി ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ രണ്ട് റിജിഡ്ലി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലോഡ് എടുക്കുന്നത്. സോ ആ ലോഡ് ഒരേപോലെ, ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്രസീവ് ലോഡ് ഓൺ ദി കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ ലോഡ് ഓൺ ദി സ്റ്റീൽ. സോ ലോഡ് ഓൺ കോപ്പർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ലോഡ് ഓൺ സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കും. നൗ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹിയർ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പറയാം വാട്ട് ഈസ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ, വിച്ച് ഈസ് 11, കുറവാണ്. കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കൂടുതലാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് അത് പെട്ടെന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. സോ പെട്ടെന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ റിജിഡ്ലി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം അതിലായിരിക്കും കംപ്രസീവ് ലോഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൽഫ വാല്യൂ ഉള്ള മെറ്റലിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൽഫ വാല്യൂ ഉള്ള മെറ്റലിലായിരിക്കും കംപ്രസീവ് ലോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതാണ് പെട്ടെന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതിൽ കംപ്രസീവ് ലോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി കംപ്രസീവ് ലോഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഓർ ഓൺ കോപ്പർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, സോ കോപ്പറിനെ ഞാൻ CU എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോം ചെയ്യാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, സോ ഒന്നിൽ കംപ്രസീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, മറ്റേൽ ടെൻസൈൽ ലോഡ് ആയിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, tensile load on steel. Okay, so what is basically load means, നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് load will be equal to what? So load is equal to, always it equal to stress into area. So load of copper will be stress of copper into area of copper, which is equal to, what is the load of steel? Stress of steel into area of steel. So ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്. ആൾറെഡി നമ്മൾ AC-യും AS-ഉം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് AC, ഏരിയ ഓഫ് കോപ്പർ റോഡ്? സോ സിഗ്മ C ഇൻറ്റു 176.71 is equal to sigma S into what is the area of copper steel tube 392.69. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച്, അതായത് 176.71 ബോട്ടത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പം സിഗ്മ C വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 392.69 divided by 176.71 multiplied by sigma S. So solving we will get sigma C will be equal to 2.22 sigma S. This will be the first equation. So എവിടെയെങ്കിലും സിഗ്മ C ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് 2.22 sigma S ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, just like we did in the previous problem. So next what we have to do is we have to find the next condition for calculating the stress values. So next condition will be what? Now what will be the net expansion? So there will be a free expansion for
കോപ്പർ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റീലും കോപ്പറും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടും ഒരേപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കാരണം എന്ത് പറ്റും, ഈ കോപ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന കോപ്പറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കുറയും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ. കാരണം സ്റ്റീൽ ഗ്രാജുവലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് ആൽഫ എസ് കുറവാണ്. മാത്രമല്ല കോപ്പർ എക്സ്പാൻഷൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് സ്റ്റീൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് പറ്റും, കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പാൻഷൻ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റീലും കോപ്പറും ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റീലിനെയും ട്യൂബിനെയും രണ്ട് ആൾക്കാരായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കൈവച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഓടാൻ പറയുമ്പോൾ, ഓക്കെ, കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫിസിക്കുള്ള ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ കോപ്പർ വിൽ ബി ഓൾറെഡി കോപ്പറിന് പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടേ അത് എത്തുള്ളൂ. സ്റ്റീൽ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് എത്തുന്ന സ്റ്റീൽ കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് എത്തുകയും ചെയ്യും. സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ കോപ്പർ? കോപ്പറിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? കോപ്പറിൽ ആക്ച്വൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനലിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. സോ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ആക്ച്വൽ എക്സ്പാൻഷൻ. സോ ആക്ച്വൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു the actual expansion of steel because രണ്ടും ഒരുമിച്ച് rigid ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. Now what will be the actual expansion of copper? It will be the free expansion, that is without any restriction. When temperature increases, copper will expand freely, minus the contraction due to, so there will be compressive load in copper. നേരത്തെ it will be due to the compressive stress. Okay, now what is a free expansion of copper? We already പഠിച്ചു. The equation for free expansion, it will be L alpha of copper, that is alpha C into delta T, that is the change in temperature, that minus what is a contraction, means change in length ആണ്. So we know that change in length delta L is equal to PL divided by AE. Okay, so what is P by A? PL divided by A, P by A which is sigma into L by E എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. So the contraction means it will be minus, so it will be sigma C into the length of the copper which is L. Here രണ്ടും same length ആണ്, divided by modulus of elasticity of copper. This is the actual expansion of copper. Free expansion minus contraction. Similarly, once we write the actual expansion of copper, it is easier to write the actual expansion of steel. നേരെ സെയിം ഇക്വേഷനിൽ എവിടെയൊക്കെ സി വരുന്നു അവിടേക്ക് സ്റ്റീലിൻ്റെ ടേംസ് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ പ്ലസ് കൊടുക്കുക. സോ കാരണം സ്റ്റീൽ എന്ത് ചെയ്യും, നേരത്തേക്കാളും എക്സ്പാൻഷനേക്കാളും കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ പ്ലസ് the expansion due to, നേരത്തെ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും, എക്സ്പാൻഷൻ ഡ്യൂ ടു ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, സെയിം ഇക്വേഷൻ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ L ആൽഫ എസ് ഡെൽറ്റ ടി മൈനസ് എക്സ്പാൻഷൻ ടെൻസൈൽ എന്തായിരിക്കും, സിഗ്മ എസ് ഇൻറ്റു L divided by ES. Now what we know from this condition, this is the second condition, രണ്ടിൻ്റെ expansion will be same. So we can equate like this, L into alpha C delta T minus sigma C into del divided by EC will be equal to L into alpha S delta T plus sigma S into L divided by ES. L എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആണ്, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യാൻസൽഡ് അല്ലേ. ഈ L എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ അല്ലേ, ഇവിടെ കോമൺ ആണ്, ഇവിടെ കോമൺ ആണ്, എല്ലാ ടേമിലും കോമൺ ആണ്. നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, cancel ചെയ്ത് കളയാം. So it will be what now, it will be alpha C delta T minus sigma C divided by EC equal to alpha S delta T plus sigma S divided by ES. ഇതിൽ സിഗ്മ സിയും സിഗ്മ എസും ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് അതിനെ ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ടു ഫോം എ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ഫോമിലേക്ക് വേണ്ടി. അപ്പോൾ സിഗ്മ എസ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ്, സോ നമുക്ക് സിഗ്മ സിനെ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ആർച്ചസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു ടേമിനെ ആർച്ചസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ആവും. സോ സിഗ്മ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എസ് പ്ലസ് സിഗ്മ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ സി എന്നായി മാറും ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ റൂൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു. നൗ
ആൽഫ സി ഡെൽറ്റ ടി ഇവിടെയും ആൽഫ എസ് ഡെൽറ്റ ടി ഇവിടെയും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് നെഗറ്റീവ് ആവും. സോ ആൽഫ സി മൈനസ് ആൽഫ എസ് ദ ഹോൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്നിടാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ആൽഫ സി ഡെൽറ്റ ടി മൈനസ് ആൽഫ എസ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഡെൽറ്റ ടി കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിനും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ബീൻ ഫോംഡ് ഫ്രം ദ കണ്ടീഷൻ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ആയിട്ടൊന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക. Now what we have to do, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ട് ഈസ് ദ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ 2.1 ഇൻറ്റു 10⁵. അതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്? യെസ്. പ്ലസ് സിഗ്മ സി ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് കോപ്പർ ആണ്, വിച്ച് ഈസ് 1 ഇൻറ്റു 10⁵ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് ആൽഫ സി, ദാറ്റ് ഈസ് കോപ്പറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ മൈനസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. സോ ആൾവേസ് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടേം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സോ 18 ഇൻറ്റു 10⁻⁻6 മൈനസ് 11 ഇൻറ്റു 10⁻⁻6 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആയ ഡെൽറ്റ ടി, വിച്ച് ഈസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്, ഡെൽറ്റ ടി വിച്ച് ഈസ് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദിസ് വിൽ ബി 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും. സോ എപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഹയർ ടേം മൈനസ് ലോവർ ടേം ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരാൻ പാടില്ല. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. നൗ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ. ഹിയർ ആൽഫ എസും ആൽഫ സി രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേം ആയതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ൽ നിന്നും നമുക്ക് ആൽഫ സിക്ക് പകരം 2.22 സിഗ്മ എസ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ സിഗ്മ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2.1 ഇൻറ്റു 10⁵ plus what is sigma c, 2.22 sigma s divided by 1 into 10⁵ is equal to എന്ത് ചെയ്യാം, next we can solve this term. So how we can solve here? So here 18 into 10⁻⁻6 minus 11 into 10⁻⁻6, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 18 minus 11 എന്ന് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. So basically 18 into 10⁻⁻6 minus 11 into 10⁻⁻6 ചെയ്താൽ ബേസിക്കലി 18 മൈനസ് 11 ആയി 7 ഇൻറ്റു 10⁻⁻6 തന്നെ വരും. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഈസിയർ വേ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, ഇൻറ്റു 100 എന്ന് ചെയ്യണം, വിച്ച് ഈസ് 200 മൈനസ് 100 ആണ് 100. നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ മീ ബി ദ ചേഞ്ച്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സിഗ്മ എസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 2.1 ഇൻറ്റു 10⁵ പ്ലസ് 2.22 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 10⁵. ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക, കാരണം സിഗ്മ എസ് അൺനോൺ ടേം ആണ്. അത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പുറത്തെടുക്കുക. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ടേം, ഇറ്റ് വിൽ ബി 7 ഇൻറ്റു 10⁻⁻4 ആയിരിക്കും, കാരണം 100 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സും കൂടെ മാറും. നൗ വി ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുക. ദ ഹോൾ ടേം ദാറ്റ് ഈസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2.1 ഇൻറ്റു 10⁵ plus next term which is 2.22 divided by 1 into 10⁵. Our calculator solve we will get a value of sigma s multiplied by 26.96 into 10⁻⁻6 which is equal to 7 into 10⁻⁻4. So which implies the stress which is developed in steel 2 will be equal to 7 into 10⁻⁻4 divided by 26.96 into 10⁻⁻6. അപ്പം മൈനസ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക. (10⁻⁻4) that is 7 into 10⁻⁻4 divided by 26.96 multiplied by 10⁻⁻6. Solving we get the value of 25.96 Newton per mm square. So stress in the unit it is Newton per mm square ആണ്. So whatever term we use for E, it is Newton per mm square ആയിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാ ടേമും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും, ബിക്കോസ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് പെർ ഡിഗ്രി ആണ്, മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 100 ഡിഗ്രി ആ ഡിഗ്രി ടേമും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻഡ് ദ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ കോപ്പർ. അപ്പോൾ സിഗ്മ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 2.22 ഇൻറ്റു സിഗ്മ എസ് ആണ്. സോ 2.22 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ ട്യൂബ് ആയ 25.96 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി
ആൻസർ ആസ് 57.64 Newton per mm square എന്ന് കിട്ടും. So this is how we do the thermal stress, calculation of thermal stress in composite bars. So values മാറി മാറി വരും, അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. So procedure is always the same. Okay. So next question is a previously asked question ആണ്. So കുറച്ച് indirect ആയിട്ട് ചോദിച്ച question ആണ്. Let me read the question. A brass bar of 25 mm diameter is enclosed in a steel tube of 25 mm internal diameter and 50 mm external diameter. Both of them are 1 meter long at room temperature and is fastened rigidly to each other ends. That is, their expansion is prevented. If the room temperature is 20 degrees Celsius, find to what temperature assembly should be heated so as to generate a compressive stress of 48 meganewton per m square in brass. So here the ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും? സ്ട്രെസ് ഇൻ ബ്രാസും സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീലും, അത് രണ്ട് മെറ്റലിലെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്താണ് ആൾറെഡി ഒരു മെറ്റലിലെ സ്ട്രെസ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ചോദിച്ചു ചെയ്യണം. അത് മാത്രമല്ല, വാട്ട് ഇസ് ദ സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ അറ്റ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ, ആ 100 ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതാണ് ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ വാട്ട് എവർ മേ ബി അതിലുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. And here we are given the modulus of elasticity of steel as 200 giganewton per meter square, brass has 100 giganewton per meter square, and the expansion, the thermal coefficient of thermal expansion of steel 11.6 in 10 raised to minus 6 ഉം brass 18.7 ആണ്. So what difference here is that? First difference is in the units. അതായത് here the compressive stress of brass, because brass is having higher coefficient of thermal expansion, അപ്പം sigma b denotes the compressive stress. It is given as 48.7 meganewton per meter square. So how we can solve this? Because ഇത് മെഗാന്യൂട്ടണിലും ഇ എസും ഇ ബിയും ജിഗാന്യൂട്ടണിലുമാണ്. So basically what you mean by meganewton and how to convert into നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ഫോമായി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നാണ്. സോ മെഗാ ന്യൂട്ടൺ, യൂഷ്വലി വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മെഗാ മീൻസ് യൂഷ്വലി 10 raised to 6 മെഗാ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കിലോ ഈസ് 10 raised to 3, മെഗാ ഈസ് 10 raised to. സോ മെഗാ ന്യൂട്ടൺ മീൻസ് 10 raised to 6 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. മീറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 10 raised to 3 mm ആണ്. മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 10 raised to 6 mm സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും, ബേസിക്കലി മെഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ തന്നെയാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല ഡിഫറൻസ്. So we can directly write this as 48.7 Newton per mm square. Now what about ES? Modulus of elasticity is 200 giganewton per meter square. So what do you mean by giganewton per meter square? Similarly, what do you mean by giganewton? ഒരു ജിഗ എന്ന് പറയുന്നത് 10 raised to 9 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. What is 1 meter square? It is 10 raised to 6 millimeter square. So giganewton per meter square എന്ന് പറയുമ്പം 10 raised to 9 divided by 10 raised to 6 Newton per mm square ആയിരിക്കും, which is basically 10 raised to 3 Newton per mm square. So 200 giganewton per mm square എന്ന് പറയുമ്പം എന്തായിരിക്കും, modulus of elasticity of steel is 200 giganewton per meter square, which is equal to 200 multiplied by 10 raised to 3 Newton per mm square, which is നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി 2 × 10 raised to 5 Newton per mm square ആണ്. സോ ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്റ്റീലിൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി എവിടെയായാലും 2.1 × 10 raised to 5 ഓർ 2 × 10 raised to 5 ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വരണം. So also similarly, if we compare brass, it is given as 100 giganewton per meter square. So automatic ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം കൺവേർഷൻ ചെയ്യാതെ 100 giganewton, 200 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 × 10 raised to 5, 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും 1 × 10 raised to 5 Newton per mm square എന്ന് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും, the step 1 will be to find the area of the brass rod. So brass is basically a rod form ആയിരിക്കും. So it is a suffix b, which is equal to pi/4 into the diameter is given as 25 mm. So pi/4 into 25 square. So 490.87 mm square എന്ന് കിട്ടും in calculator. Next is what is the area of steel. Steel എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബിൻ്റെ ഫോമിലാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ pi/4 ഇൻറ്റു എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ഡയമീറ്റർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇൻറ്റേർണലായ സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് 50 സ്ക്വയർ മൈനസ് 25 സ്ക്വയറിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിലായിരിക്കണം. ഒരിക്കലും 50 മൈനസ് 25 ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി 1472.62 mm സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും
You can pause it and do it in the calculator. Now what is the change in temperature ആണ്. So here it is given as initial temperature T1, which is the room temperature, is 20 degrees Celsius. T2 is not given. Why? Because ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് T2 minus T1 ആണ്. It is not given. So we will find at last. Now what is the first condition? The load. So here already it is given as compressive stress of brass ആണ്. So first condition is the compressive load in brass is equal to the tensile load in steel tube. Load is stress in bar into area of bar is equal to, what is the tensile load in steel? Stress in steel into area of steel. Okay, so this is the first condition. Now so what is the here? So നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? We have to find the compressive stress of brass is given. അതിൽ നിന്ന് വേണം ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. So always we have to substitute in terms of what? ബ്രാസിൻ്റെ ടേംസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്മ എസ് ഹാസ് ടു ബി, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ, സിഗ്മ എസ് വേണം നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിഗ്മ ബിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സിഗ്മ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ എസ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ബി. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സിഗ്മ എസ് വിൽ ബി എ ബി, ഇതങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ എ എസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ബി ആയിരിക്കും. സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ബ്രാസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 490.87 ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഏരിയ 2 ആണ് 1472.62 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ബി ആയിരിക്കും. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് സിഗ്മ എസ് കാൽക്കുലേറ്റർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.333 സിഗ്മ ബി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഇതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. സോ ആൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. So the actual expansion of brass will be equal to the actual expansion of steel. ബ്രാസിൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ആക്ച്വൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ മൈനസ് ദി കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ആക്ച്വൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ സ്റ്റീൽ പ്ലസ് ദി ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും. ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക. ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും. സിഗ്മ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ബി പ്ലസ് sigma s divided by es will be equal to alpha b minus alpha s the whole multiplied by change in temperature delta t ആയിരിക്കും. സിഗ്മ ബി ആൾറെഡി നമുക്കറിയാം, സിഗ്മ എസ് നമുക്കറിയത്തില്ല, ആൻഡ് ആൾസോ ഇ ബി യു എസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടേമും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വാട്ട് ഈസ് സിഗ്മ ബി? ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 48.7 ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് ബ്രാസ്. വാട്ട് ഈസ് ഇ ബി? ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിക് പവർ വിച്ച് ഇസ് 1 × 10⁵ പ്ലസ് വാട്ട് ഈസ് സിഗ്മ എസ്? സിഗ്മ എസ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിഗ്മ ബി നമുക്കറിയാം, വിച്ച് ഈസ് 0.333 ഇൻറ്റു സിഗ്മ ബി വിച്ച് ഈസ് 48.7 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 × 10⁵ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 18.7 × 10⁻⁻6 മൈനസ് വിച്ച് ഈസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് 11.6 × 10⁻⁻6 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി. സോ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക. 48.7 ഡിവൈഡ് 1 10⁵ പ്ലസ് 0.33 × 2 × 10⁵ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അതേപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 568.1 × 10⁻⁻6 എന്ന് കിട്ടും, which is equal to now 18.7 minus 11.6 the whole multiplied by 10⁻⁻6 ആയിരിക്കും, which is basically 7.1 × 10⁻⁻6 multiplied by the change in temperature. So which implies delta t എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഈ 568.1 × 10⁻⁻6 divided by 7.1 × 10⁻⁻6 ചെയ്യുമ്പോൾ we will get an answer of 80.01 which is equal to 80 degree Celsius ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഇനിഷ്യൽ ടു ഫൈനൽ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് 80 degree. So what is delta t? 80. What is T2? Unknown, which is the temperature. What is T1? It is given as 20, which implies T2 is equal to 80 plus 20 which is equal to 100 degrees. So final temperature 100 degrees Celsius ആവുമ്പോഴാണ് there will be a change in temperature of 80.
So because 20 നിന്ന് 100ലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് 80 എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. So the what is the temperature the assembly should be heated in the it is 100 degrees Celsius. Now what is the sigma S, which is the stress in the steel at this temperature? It will be what? 0.33 into sigma b. Already നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക 0.333 into 48.7, you will get around 16.22 Newton per mm square. So this is how we will solve this problem. So ഈ രണ്ട് typical problems നമുക്ക് thermal stress in composite bars എന്ന് ചോദിക്കാൻ